Ja, wir beginnen heute mit der Lektion Nummer 2. Diese Lektion heißt Wohin mit der Kommode. Maria, was siehst du auf dem Bild? Auf dem Bild, ich sehe 4 Leute, 3 Männer und eine Frau. Was machen sie? Ich sehe viel Box, Karton. So, ich denke, vielleicht sind in neue Wohnung. Ja, sie sind in einer neuen Wohnung. Mhm. Oder vielleicht in ein Magazin und kaufen Möbel Möbel. Möbel für neue Wohnung. Für die neue Wohnung. Danke. Ivana, was denken Sie? Was sagt die Frau? Ich denke, die Frau sagt oder gibt einen Kommanden. Gut. Und was sagt der Mann mit dem weißen Hemd? Sagt er etwas? Der Mann sagt nicht, Hört. Er hört die Frau. Die Frau, ja. Gut. Natascha, was sehen Sie auf dem Bild? Auf dem Bild sehe ich 4 Personen, eine Frau und 3 Mann. 3 Männer. 3 Männer. Ich denke, sind sie in einer neuen Wohnung? In einer neuen Wohnung. In einer neuen Wohnung und sprechen über Ordnung. Möbelordnung In der Wohnung. in der Wohnung. Danke. Lektion 2 heißt Wohin mit der Kommode? Mit der Kommode. Или на македонски лекција 2, каде со комодата. Die erste Übung heißt, sind Sie schon einmal umgezogen? Ова не Ивана се пише, она многу сака деливи глаголи. Така ја запознавме. Минатиот час, баш као перфект кога се, многу ги сака. Super Joda. Да, super. Sind Sie schon einmal umgezogen? Ist eine Frage im Perfekt mit einem trennbaren Verben. Das Verb ist umgezogen. Ivana, wie lautet diese Frage im Präsens? Im Präsens diese Frage ist, sind Sie schon einmal umgezogen? Sind Sie schon? Дали во сегашно време имаме помошен глагол? Не. Добро. Sie schon einmal
Како е глаголот umgezogen во сегашно време? Umziehen е глаголот во сегашно време. Umziehen значи се преселу. И делив глагол се дели помеѓу и ziehen. Па цијен ке биде. Значи, како ќе започне прашањето? Зи шун, Не, прво ќе започне со глагол. Ziehen, значи цијен. Цијен зи шун. Einmal сега дали ќе го искористиме? да, einmal е едно што. Ziehen Sie schon einmal Значи во реченица во сегашно време, од перфект кога ја претвораме, ако имаме делив глагол, тогаш помошниот глагол го тргнуваме и на прво место стои глаголот кој што се менува по лица, а на последно место каде што стоел глаголот во партицip перфект, стои само префиксот на глагол. Ziehen Sie schon einmal Марија, bist du schon einmal umgezogen? Nein. Bis jetzt nicht? Bis jetzt bin nicht umgezogen. Bis jetzt bin ich nicht umgezogen. Danke. Natascha, sind Sie schon einmal umgezogen? Zweimal umgezogen. Ja, Sie sind zweimal im Leben umgezogen. Gut, danke. Und Ivana, sind Sie schon einmal umgezogen? Ich bin dreimal umgezogen. Danke. Sehen Sie das Foto an und hören Sie, wer sagt was. Погледнете фотографијата и слушнете. Кој вели што? Имаме wir haben 4 Sätze und wir sollen hören, wer sagt was. Jasmin, Stefan oder Möbelpack. Zum erst hören wir den Dialog. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Na, zwischen den Fernseher. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Aufgabe 3. Wer hat den ersten Satz gesagt?
Die Kommode soll neben der Tür stehen. Marija. Die erste Satz, Stefan. Der erste Satz hat Stefan gesagt. Wer hat den zweiten Satz gesagt? Sie soll lieber unter dem Fenster stehen, Ivana. Der zweite Satz sagt Jasmin. Der zweite Satz hat Jasmin gesagt. C. Ja. Wer sagt den dritten Satz? Sie sollen nicht mehr diskutieren. Natascha? Sie sollen nicht mehr diskutieren. Jasmin sagt. Nein. Тие не треба повеќе да дискутираат. Stefan. Der Möbelpacker кажа дека не треба повеќе да дискутираат, бидејќи тоа што го носат е тешко. Еве го, die Kommode ist schwer, hat der Möbelpacker gesagt. Ja, das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen. Welche Beschreibung passt? Hören Sie die Aussagen 1 und 2 von Stefan und Jasmin und ordnen Sie den Fotos zu. Ке слушнеме две објаснувања и треба да кажеме кој објаснување одговара со која фотографија. Тоа што ќе го каже Штефан и тоа што ќе го каже Јасмин. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Dann stelle ich das Fernsehgerät vor das Sofa. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Alles andere ist möglich. Ob nun die Lampe neben dem Schrank steht, der Schrank in der Ecke oder neben dem Sofa, ist egal. Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. 2. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wohnzimmer, Küche und Bad müssen besonders ordentlich sein, denn dort sitzen auch mal Gäste. Auch unter dem Sofa muss es sauber sein. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. Mit wem passt das erste Bild? Mit wem passt das erste Bild, Ivana? Die erste Bild passen mit zweite Mit Stefan oder Jasmin? Jasmin. Stefan, ich denke. Жената зборуваше вторе. Жената збореше, да. Jasmin беше жената, да, грешка. Mit Jasmin, ja, und Natascha, mit wem passt das zweite Bild? Zweite Bild passt mit Stefan. Mit Stefan, ja. Wo sind die Sachen? Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie. Обидете се да ги слушнете
местата каде што се ставени овие предмети од речениците и да ги дополниме на празните места. Еве го. Уште еднаш. Aufgabe 3. 1. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Dann stelle ich das Fernsehgerät vor das Sofa. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Alles andere ist unwichtig. Ob nun die Lampe neben dem Schrank steht, der Schrank in der Ecke oder neben dem Sofa, ist egal. Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. 2. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wohnzimmer, Küche und Bad müssen besonders ordentlich sein, denn dort sitzen auch mal Gäste. Auch unter dem Sofa muss es sauber sein. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. Maria, wie lautet den ersten Satz? Der Schrank kann in der Ecke oder neben dem Sofa stehen. Richtig. 2. Ivana. Auf dem Sofa, ne, Da, Sofa. Auf dem Sofa da, liegen ein paar hübsche Kissen. Kissen, da. Kissen за перници. Danke. 3. Наташа. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. Im Schrank. Und Maria, Nummer 4. An der Wand hängen Bilder. Так, an der Wand hängen Bilder. Само да... Вака. И во ова вежба имаме неколку предлози кои што се употребени. Еве, јас имам тука, ќе јас прикачам и оваа слика во документот. Денеска ќе работиме за променливи предлози. Под цртичка ќе напишам Wechsel, препозиционен. Или на македонски менливи предлози. Самите предлози како предлози не се менуваат, ги имаат истите форми. Различно е тоа што тие се користат со различни глаголи. Има глаголи кои што се користат со овие предлози во датив и глаголи кои што се користат со овие предлози во акузатив. Има по 4 на двете страни. Пред да ги кажеме глаголите, прво ќе се осврнеме кон значењето на предлозите кои што ги гледаме. Првиот предлог е предлогот auf, што на македонски значи врз. Потоа следува предлогот über, кој што на македонски значи над. Потоа следува предлогот unter, кој што на македонски значи под. По него го имаме предлогот vor, кој што на македонски значи пред. Потоа предлогот hinter, кој што значи зад или позади. Предлогот neben, кој што значи покрај.
потоа предлогот an, кој што значи до, и разликата помеѓу auf и an е што кај auf имаме хоризонтално, се мисли на хоризонтално врз, додека на an се мисли на вертикално до. Потоа предлогот zwischen, кој што значи помеѓу, и потоа кога ќе ги објаснуваме според падежите, ќе кажам уште еднаш и тоа ќе го запишам. Значи кога го користиме предлогот zwischen, односно помеѓу, секогаш треба да знаеме дека треба да искористиме два предмети или еден предмет меѓутоа да биде во множина. Значи само еден предмет со zwischen не може. Секогаш мора да се два. И последниот предлог е предлогот in, што значи во. In значи во. Значи, самите предлози како предлози не се менуваат. Тие имаат истата форма. Меѓутоа, се менува падежот кој што го употребуваме, тоа зависи од глаголите кои што ги употребуваме. Сега ќе ги запишеме глаголите. Verben mit Dativ und mit Akkusativ. Глаголи со датив и со акузатив. Датив, акузатив. Пред се ќе споменеме дека кај датив нема движење, односно имаме дејство на мирување, додека кај акузатив има движење. Исто толку многу важно е дека во датив дејството е завршено. Ние го гледаме резултатот. Додека пак, кај акузатив, дејството се врши во моментот на зборувањето. Ќе видите и по самата поставеност на глаголите, дека и со нивното значење се разликува кога дејството е завршено, а кога дејството е во моментот на зборувањето. Глаголите се учат како парови, не значи дека нема и други, меѓутоа овие кои што ќе ги кажеме се најчестите глаголи кои што се користат со овие предлози кои што ги кажавме погоре. Во датив, првиот глагол е stehen. Глаголот stehen значи стои. Спротивен на глаголот stehen е глаголот stellen, кој што значи става или поставува. Следниот пар на глаголи се глаголите се истиот глагол, тој е глаголот hängen, меѓутоа со две значења. Првото значење во датив значи виси, а второто значење во акузатив значи закачува. Следниот пар на глаголи во датив е глаголот liegen, што значи лежи, и
во акузатив глаголот леген, кој што исто така значи како глаголот штелен става, меѓутоа сега ќе објасниме разликата. И самото тоа стои, не асоцира на вертикално, а лежи не асоцира на хоризонтално. Истото е значењето кај штелен и штеен. Штелен е вертикално, а леген е хоризонтално. И последниот пар глаголи се глаголите sein, кој што сме кажале дека го употребуваме исклучиво во номинатив, меѓутоа, кога станува збор за овие вехсел препозиционен, менливи предлози, го употребуваме во датив, бидејќи не изразува движење. И глаголот tun, кој што исто така во македонскиот јазик значи става и веска горе кај само тука да напишам кај глаголот леген, освен става ќе запишам и положува. Тој горе беше поставува, а овој е положува. Ова се 8 глаголи кои што се користат со предлозите, со менливите предлози. Јас сега ќе дадам еден пример со глаголот hängen, а потоа ќе ги работиме и вежбите кои што се предвидени за овие предлози. Hängen во едниот случај со датив, а во другиот случај со акузатив. Еве ќе почнеме од датив, бидејќи е таква табелата. Das Bild hängt an der Wand. Плюс датив. Зошто? Затоа што го имам глаголот hängen и предлогот an, а der Wand, затоа што именката Wand е именка од женски род. Истата оваа реченица во акузатив ќе има вршително дејство и ќе гласи Ich hänge das Bild an die Wand. Оваа реченица ќе биде во акузатив. Заради глаголот hängen и предлогот an, а ќе биде die Wand, затоа што именката Wand е именка од женски род, односно die Wand. Минатиот пат зборувавме за присвоениот член и ги напишавме некои од формите и во акузатив и во датив. Сега ќе го направиме определениот член во сите негови форми, и во номинатив, и во акузатив, и во датив. Номинатив, акузатив. Нека не биде номинатив, само акузатив и датив. Овде ќе стои определен член. Машки род, женски род, среден род и множина. А долу ќе стои датив и акузатив. Определениот член за машки род во датив е dem, за женски род е der, за среден род е исто како машкиот dem и за множина е den, што исто така сме кажале дека во множина се додава и n на именката ако не содржи од претходна, а формите во акузатив се исти како во номинатив, освен кај машкиот род, чија форма е den, а сите други форми се исти како во номинатив, односно женскиот род die, средниот род das и множината
ди. Значи, кога ќе разграничиме дека датив означува мирување и дека дејството е завршено и го гледаме само резултатот, а акузатив означува движење и дејството се врши во моментот на зборувањето и ги знаеме овие 4 пара на глаголи, вкупно 8 глаголи, ќе ми биде многу полесно за да разликуваме кога употребуваме датив, а кога акузатив. Сега ќе отвориме на страна 77. Сега јас ќе ја прикажам на А пред да želim si das Bild prekneze да ја изработиме. Ein Zimmer einrichten. Die Übung Nummer 5. Ein Zimmer einrichten. Was ist richtig? Lesen Sie den Magazintext auf Seite 15 und kreuzen Sie an. Што е точно? Прочитајте го текстот во магазинот на страна 15 и обележете. Пред да го прочитаме текстот, да ги прочитаме речениците од 1 до 5. Марија, bitte den ersten Satz. Einrichten ist Geschmackssache. Geschmackssache. Man kann keine Tipps geben. Да. Глаголот einrichten. За да го одделам од граматиката, вака ќе го ставиме на цртичка. Ein Zimmer einrichten. На македонски значи уредува соба. Самиот глагол einrichten значи уредува. Einrichten ist Geschmackssache. Уредувањето е работа на вкус. Die Sache значи предмет или работа. Man kann keine Tipps geben. Не треба да се даваат совети. 2, Ивана? 2. Aufpassen müssen Sie mit großen Möbelstücken. Sie machen ein Zimmer dunkel. Aufpassen, danke. Aufpassen müssen Sie mit großen Möbelstücken. Треба да внимавате со големите делови од мебелот. Sie machen ein Zimmer dunkel. Тие ја прават собата темна. 3, Наташа? Stellen Sie nicht zu viele Dinge auf ein Regal. Ja. Не ставајте многу предмети на една полица. Имаме Dinge, тоа е множина од именката das Ding, во множина die Dinge, предмет, предмети. Љубица, номер 4. Дали е Љубица тука, бидејќи ја вклучив, да. Љубица, дали се слушаме? Ајде, Марија, повторно. Licht ist nicht so wichtig. Светлото не е толку важно.
Und Nummer, Дали сега се слушаме? da, Nummer 5, Ljubica, bitte. Nummer 5. Ich bin nur mit meinem Handy hier. Typische Mann. Moment. Typische Menschen, ein Raum, ungemütlich. Teppiche machen einen Raum ungemütlich. Тепише да ги правите на соба невозможно. Не ungemütlich, не удобно. Gemütlich е удобен, а ungemütlich не удобен. Приятен, неприятен. Ungemütlich. Неприятен. Спротивната е gemütlich. Приятен. Wir lesen jetzt den Lesemagazin. Ist Einrichten wirklich Geschmackssache? Vielleicht jeder richtet seine Wohnung ja anders ein. Дали уредувањето е навистина работа на вкус? Може би секој го уредува својот стан различно. Ајде сега да го прочитаме прво воведот. А Марија повели тоа што е со црни букви. Љубица, само ве молам исклучете го микрофонот да не настануваат звуци позадински. Vom Klassiker, dem Wohnzimmer mit Sofa und Landschaft über das Modern. Fast schon leere Zimmer bis hin zur Kuschelecke. Für Romantiker ist alles möglich. Wer ein paar wichtige Dinge Beachtet. hat es zu Hause immer gemütlich. Hier die wichtigen Tipps vor der Domizilredaktion. Redaktion. Hier die wichtigsten Tipps der Domizilredaktion. Wir lesen jetzt die Tipps. Ivana, bitte lesen Sie den ersten Tipp. Директен тип, ова е првото горе. Кое сакате се едно? Може. Vorsicht mit großen Möbelstücken, immer vor eine helle Wand oder zwischen zwei Türen. stellen. Sonst wird das Zimmer schnell zu denken. Zu dunkel. Vorsicht mit großen Möbelstücken. Внимание со големите делови од мебелот. Immer vor eine helle Wand oder zwischen zwei Türen stellen, sonst wird das Zimmer schnell zu dunkel. Секогаш пред светол зид, сега ги напишеме хел и дункел, за да ги повториме. Хел значи светол. Спротивната придавка е придавката дункел, што значи темен. И по друга цртичка ќе напишеме мебел штука, односно делови од мебелот. Ќе ги пишуваме со нивните форми во еднина и во множина. Во овој случај ги имаме дивант, во множина дивенде. Односно, зид,
ѕидови. Потоа имаме множина од именката die Tür. Die Tür во еднина, die Türen, Türe уствари, врата, врати, а тука е Türen затоа што е во датив. И ја имаме и именката das Zimmer, во множина истата е, die Zimmer, соба, соби. Следниот совет, Наташа. Weniger ist mehr. Stellen Sie nur wenige Urlaubssouvenirs auf ein Regal oder auf einen Schrank. Dann sieht es nicht aus wie auf einem Flohmarkt. Да. Weniger ist mehr. Помалку е повеќе. Stellen Sie nur wenige Urlaubssouvenirs auf ein Regal oder auf einen Schrank. Ставете помалку сувенири од одморите на вашата полица или на ормарот. Именката Regal, именка од среден род, das Regal. Во множина ја добива формата die Regale. И значи полица, односно полици. Следната именка е именката Schrank, која што е именка од машки род. Der Schrank. Во еднина. Die Schränke. Во множина. И значи ормани, односно шкаф, шкафови. Den nächsten Tipp bitte, Ljubica. Ljubica, ние ве слушаме. Сега? Да, сега да. Пак сум на тебе годија. Кој сакате? Има уште 3. Трето треба долу. Кој сакате од овие? Црвеното, белото со лампата и ова. Кој сакате? Тоа. Не е битно. Не е битно, да. Stellen Sie eine Lampe auf den Tisch. Das Licht ist dann indirekt und warmer als direkt Deckenlicht. Stellen Sie eine Lampe auf den Tisch. Ставете лампа на масата, светлото е по-индиректно од топло. И потопло од директното, И потопло од директно. од директното осветлување на Потопло од директното осветлување од таванот. Тоа е деке, е таван. Може да значи и кебе и таван. деке, да, декен лишт. Декен лишт. Не, таван значи, таванско светло. Аха. Die Lampe, во еднина,
die Lampen во множина. Ламба, ламби. Потоа der Tisch. Во множина die Tische. Masa, Masi. Das Licht, го запишам, не е проблем, das Licht. Die Lichter. Светло, светла. Decke, die Decke. Die Decken. Значи може да значи и таван, тавани, а во заграда ќе запишам, бидејќи сме го кажале како кебе, дека значи кебе, ќебиња. Следното, Марија? Schon ein Sofa unter einem Regal. Aber das Sofa nicht vor die Heizung stellen. Sonst wird das Zimmer nicht richtig warm. Да, schön, ein Sofa unter einem Regal. Убаво, софа, couch, под регал. Das Sofa, во еднина. Die Sofas, во множина. Couch, couchi. Das Sofa nicht vor die Heizung stellen. Софата да не се става пред грејењето. Die Heizung. Die Heizungen. Тука само во еднина ќе запишам грејење. Sonst wird das Zimmer nicht richtig warm. Инаку собата нема да биде вистински топла. Sonst значи инаку. А придавката warm значи топло. Спротивната придавка на придавката warm е придавката kalt. Што значи ладно. И последниот совет, Ивана. Legen Sie einen Teppich auf den Boden. Ein Teppich auf dem Boden macht das Zimmer gleich viel gemütlicher. Да, Да го преведам? ајде. Legen Sie einen Teppich auf den Boden. Ставете тепих под масичката. Boden е под. Под на подот. Да, ein Teppich. Тепих на подот ја прави собата навистина многу Попријатно. Веднаш многу попријатно. Добре, ќе ги запишеме der Teppich. Der Teppich. Во множина die Teppiche.
Тепих и теписи. И der Boden. Die Böden. Под или подови. Gleich значи веднаш. Und jetzt, welcher Satz ist richtig? Natascha, ist Nummer 1 richtig oder falsch? Richtig. Nein. Hier steht, ist Einrichten wirklich Geschmackssache? Vielleicht, jeder richtet seine Wohnung auf die Gima mit Tipps. Hier die wichtigsten Tipps. Man kann keine Tipps geben. Das ist falsch. Falsch. 2. Ljubica, ist Nummer 2 richtig oder falsch? Aufpassen müssen Sie mit großen Möbelstücken. Sie machen ein Zimmer düngen. Ja, ist das richtig oder falsch? Das habe ich vorher. Aufpassen mit den großen Stücken, Möbelstücken. Oder ich bin falsch. Zimmer schnell zu dunkel, das ist richtig. Richtig, das ist richtig. 3. Maria, ist Nummer 3 richtig oder falsch? Stellen Sie nicht zu viele Dinge auf ein Regal. Не знам от какви шутинели колко да се става на един регал. Nemo, so ova misli. Stellen Sie nur wenige Urlaubssouvenirs auf ein Regal. Wenige значи по-малко. Stellen Sie nicht zu viele Dinge auf ein Regal. Weniger, как я го запишу? Weniger е исто што и weniger е исто што и nicht zu viel. Не мора да е wenig. Nicht, значи, дали ќе кажам stellen Sie nicht zu viele Dinge auf ein Regal или stellen Sie wenige Dinge auf ein Regal, das ist gleich. Das значи richtig. Не ставајте премногу работи на регалот. А тука во текстот стои, ставете само малку сувенири од одморите на вашиот регал, на регалот. Das ist richtig. Ivana, Nummer 4, ist das richtig oder falsch? Wichtig. Das ist falsch. Und Natascha, ist Nummer 5 richtig oder falsch? Teppiche machen einen Raum Ungemütlich. Das ist falsch. Danke. Lesen Sie die Tipps und markieren Sie den passenden Artikel. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Прочитайте ги
советите и обележите го соодветниот член. Дополнете ја потоа табелата. Ова се однесува на глаголите и предлозите кои што ги работевме претходно. Првото е дадено. Hat der Raum 2 Türen, dann stellen Sie große Möbelstücke zwischen die Türen. Ајде вака. Ке се вратиме и не мора да се вратиме, во продолжение ги напишеме. Реченицата е dann stellen Sie große Möbelstücke zwischen die Türen. Во кој падеж е, Љубица, оваа реченица? Акузатив. Точно. Како го забележуваме тоа? Затоа што веќе има действие. Така, штелен. Имаме и вршител на дејство. Кој е вршителот на дејството во оваа реченица? Помеѓу. Не, кој е вршителот на дејството? Како знаеме дека е движење, мораме да имаме вршител на дејство. Што ни означува во оваа реченица вршител на дејство? И во второто лице, да, штелен си грозе. Второто лице е се, нямам појма. Зи. Ви ни кажува дека има вршител на дејство. Да, еден Вие. Значи, ева вака. Ова зи, ќе го направам со болт и во заграда ќе запишам. Пак со болт. Дека зи е вршител на дејство. Исто така акузатив го имаме и предлогот zwischen. И сега, зошто е die Türen, Љубица? затоа што се однесаве во сегашно време. Затоа што именката die Türen е во плурал. Die Türen во плурал. Зато е ди. Кога се вратам јас на табелата горе, ако го имам истото ова како поставеност, еве ја табелата, одам во акузатив, Прегледно се извинувам многу. нема проблем, во акузатив, именката ви е во множина, ди, и затоа останува истото тоа, die Türen. Тука треба да го додадам и на. Како ќе гласи оваа реченица ако дејството е завршено, Марија? Еве го глагол, еве ги глаголите горе кај табелата. Значи го имавме штелен, а сега треба да го користиме во датив, глаголот штеен. Со што ќе ја започнеме реченицата, што мислиш? Große Така е. Große Möbelstücke Möbelstücke, stehen, richtig, stehen, zwischen сега треба да биде во датив, den zwischen den Türen, richtig. Оваа реченица е во датив, бидејќи го имаме глаголот stehen и предлогот zwischen, а сега ќе го напишеме правилото за zwischen, а имаме den Türen, затоа што именката Türen е именка од множина. Die Türen плурал. Ева вака. И сега ќе го запишам правилото за zwischen, кога го користиме. Кога го користиме предлогот
успешен. Мора да има два предмети или еден предмет во неговата форма во множина. Еве како што ја имаме овде, die Türen. Ево ова со црвено и цвишен ке го... Ево вака малце закосам. Во ред. Ајде сега следната реченица да ја дополниме. Наред, после Марија е Ивана. Ајде да разгледаме реченицата. Stellen Sie nur wenige Urlaubssouvenirs auf ein Regal. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Еве го глаголот stellen. Акузатив. Акузатив. Кој е вршителот на дејството во оваа реченица? Зи. Значи ова е зи, ова вака и ауф ке го обележам со црвено. А во заграда повторно, еве го ова ќе го ископирам. Зи е вршител на дејството. А зошто е ein Regal? Од кој род е именката Regal? Das. Ако беше деја, ќе беше einen. Das Regal. Благодарам. Ајде, Наташа, како ќе биде оваа реченица во датив? Наташа, како ќе биде оваа реченица во датив? Еве го како во горната реченица, stehen. Нема да почне со зи. Зи него ни употребивме бидејќи немаме вршител на дејство во датив. Nur wenige Urlaubssouvenirs stehen. И како ќе биде продолжението? Auf einem Regal. Richtig. Оваа реченица е во датив. Затоа што дејството е завршено, а тоа ни го покажува глаголот stehen. И предлогот auf. А зошто е einem? Затоа што именката Regal е именка од среден род, односно das Regal. Формите на неопределениот член ќе ги запишам во истата оваа табела. Неопределениот член за машки род
во датив ќе биде einem. Неопределениот член за женски род во датив ќе биде einer. Неопределениот член за среден род во датив ќе биде einem. Во множина нема да има неопределен член. Да ве потсетам, множината се однесува на два или повеќе предмети, а неопределениот член во германскиот јазик се однесува на еден предмет или едно лице. Неопределениот член за машки род во акузатив ќе биде einen, за женски род eine, за среден род ein и за множина исто така нема да има неопределен член од истата причина. Ајде сега да ја разгледаме следната реченица. Следна е Љубица. Wo bin ich? Drei. Nummer 3. Legen Sie einen Teppich auf den Boden. Auf den Boden. Richtig. Legen Sie einen Teppich auf den Boden. Во кој падеше оваа реченица, Љубица? Пак е акузатив. Повторно имаме зи, кој што е вршител на дејство. Ова е формата за почит. Трето лице множина. А акузатив е, затоа што го имаме глаголот legen и предлогот auf, а den Boden, затоа што именката Boden е именко од кој род, Љубица? Мислимо ти е среден. Den. Ајде се вратам. Да. Den. Еве го den. Во табелата. Јас немам никакво преглед. Јас само 3-4 реченици ги имам. Den означува дека именката Boden е од машки род. Der Boden. Затоа е den Boden. На подот. Ајде сега вака. На Ивана, како ќе биде оваа реченица во датив? Во датив сега ќе оди Ќе почне со ein Teppich. Нема дури да биде именката во акузатив, затоа што е на почеток од реченицата. Ein Teppich. Па сега ќе се вратам горе кај табелата. Спротивниот глагол на глаголот legen е глаголот liegen. Ein Teppich liegt auf dem Boden. Оваа реченица е во датив. Затоа што го имаме глаголот liegen и предлогот auf. А користиме dem Boden, затоа што именката Boden е именка од машки род. Во реченицата во датив, бидејќи дејството е завршено,
нема да имаме вршител на дејство. Затоа почнуваме со именката, односно со именката и го менуваме глаголот кој што е соодветен на тој што ни е даден во акузатив. Во случајов не е einen Teppich, туку е ein Teppich, затоа што на почеток од реченицата, освен ако не е именката во контекст на други реченици, ја употребуваме секогаш во номинатив. И последната реченица. Марија. Stellen Sie große Möbelstück vor eine Да, helle Wand. така е. Stellen Sie große Möbelstücke vor eine helle Wand. Во кој падеше оваа реченица, Марија? У акузатив, Зошто? па имаме вршително дејство Така, го имаме зи како вршител на дејство. и имаме го штелен. Да, и го имаме глаголот штелен и предлогот vor. И сега зошто е eine helle Wand? Па и helle можем да го подлечам. Зошто е eine helle Wand, Марија? Затоа што е од женски род, мислам. Така, бидејќи именката Wand е именка од женски род. Die Wand. Љубица, како ќе гласи оваа реченица во датив? Stellen Sie große Möbelstück vor ein helle Wand. Dativ сегашно време. Не може падежот да биде време. Наместо штелен треба да го употребиме глаголот stehen. Große Möbelstücke Große Möbelstück steht vor ein helle Wand. vor, и сега нема да биде eine helle Wand, туку како Helle Wand. vor einer hellen Wand. Eine hellen Wand. Оваа реченица е во датив. Einer во датив. Заради глаголот stehen и предлогот vor. А einer и hellen затоа што именката Wand е именка од женски род. Die Wand. Einer, как беше Einer. Einer. А Хелен не сме го учеле, тој е деклинација на придавки, меѓутоа во датив секогаш придавките завршуваат на наставка ен. Затоа имаме Хелен, а горе е eine helle. Тоа е во акузатив. Ќе може ли да го запишете тоа што е со ein Teppich у ти? Мислам, зашо не е сменен у einem, туку на почеток на реченица. Можам, да, нема проблем. Сака го запишем како правило. Дали е ein Teppich, затоа што е како подмет? Подмет, да. Да, кога именката е подмет во реченицата и не зависи од други реченици, во заграда ќе ставам во контекст на други реченици,
тогаш таа секогаш останува во номинатив. И сега можеме да одиме, чисто за да вежбаме, на страна 77. Имаме фотографија. Zimmer beschreiben. Unterschiede finden. Beschreiben Sie Ihr Bild. Sein Bild, wie viele Unterschiede. Нема врска. А јас ќе поставувам прашања. Значи, оваа вежба ќе ја вежбаме се прво во датив. Наташа, wo steht den Tisch? Извинете, Наташа, во контекст на ова што го кажав горе. Во случајов поставувам така, во случајов го поставувам прашањето. Во steht den Tisch? Во акузатив. А кога ќе одговорам, треба да започнам со der Tisch. Steht? Да, слободно. Richtig. Der Tisch steht auf dem Teppich. Ова е во датив. Сега знам кое прашање произлегува веднаш. Како е во steht den Tisch? Ви кажувам дека глаголот stehen го употребуваме во датив. И па глаголот stehen го употребуваме во датив кога употребувам после него предлог. Затоа и ги обележувам секаде во речениците и глаголот и предлогот дека одговараат со падежот. А кога го употребувам само глаголот, тој независно од предлогот се употребува во акузатив. Еве во случајов во steht den Tisch, затоа што нема предлог, само глагол. Затоа е во акузатив. Прашалното зборче е во датив да, меѓутоа одговорот го даваме во датив. Der Tisch steht auf dem Teppich. Steht е глаголот, бара датив, заедно со предлогот auf, плюс датив, а dem Teppich, односно само dem, затоа што именката тепиш е од машки род. Тука горе слободно можам да запишам дека ова прашање е поставено во акузатив. Затоа имате den Tisch. А одговорот, бидејќи го има прашалниот збор во, не асоцира дека треба да биде во датив. Еве во табелата исто можам горе да го додадам, дека кај датив мирување го поставуваме прашалното зборче во, што значи каде, а кај акузатив, кога имаме во хин, го поставуваме прашалниот збор, да, го поставуваме во хин, што значи на каде. Исто и самиот наслов. Во хин mit der Kommode, тука е веќе јасно, бидејќи има и mit. Ама има и во хин. Гледате, прашањето треба да биде одговорено во акузатив, ама во прашањето заради mit користам датив. Како ќе биде реченицата Der Tisch steht auf dem Teppich?
во акузатив. Ајде, Марија. Нека биде со их. Нема проблем. Stellen, ich stellen, Их штеле. ich stelle den Teppich, Den Tisch. den Tisch auf den Teppich. Така. Оваа реченица е во акузатив. Прво затоа што го имаме глаголот штелен и предлогот auf. Второ, затоа што имаме вршител на дејство, во случајов тоа е ich. Во заграда ќе запишам. Ich, вршител на дејство. Den Tisch, не, den Teppich, во акузатив, затоа што именката Тепиш е именка од машки род. Der Teppich. Ивана, wo steht das Bett? Das Bett steht neben Fenster. Wo steht das Bett? Das Bett steht neben neben dem Fenster. Оваа реченица е во датив, затоа што го има глаголот stehen и предлогот neben, а е dem, затоа што именката Fenster е именка од среден род, das Fenster. Љубица, како ќе биде оваа реченица во датив? Исто, нека започнува со ich. Wie kann ich weiter sagen? Weiß ich nicht. Machen Sie diesen Satz im Akkusativ. Das Bett Во акузатив мораме да имаме вршител на дејство. Реченицата ќе започне со ich. weiß ich nicht, wie weiter. Ich stehe neben Bett. Neben das Bett. Ich stelle das Bett neben Neben das Fenster. das Fenster. Оваа реченица е во акузатив, затоа што ги имаме глаголот штелен и предлогот небен, потоа го имаме ich, кој што е вршител на дејство, и имаме das Fenster, односно das, затоа што именката Fenster е именка од среден род, das Fenster. Марија, wo liegt den Teppich?
Сега е на почеток. Подмете сега. Сега именката тепих е подмет во реченицата. Ке биде der Teppich Der Teppich liegt Јас мислев на подот. Der Teppich liegt auf dem Boden. Auf dem Boden. Оваа реченица е во датив, затоа што го имаме глаголот liegen, liegt и предлогот auf, а имаме dem Boden, затоа што именката Boden е именка од машкирот, der Boden. Ивана, како ќе биде оваа реченица во акузатив? Исто нека започне со ich. Спротивниот глагол на глаголот liegen е глаголот legen. Добро, ќе биде ich lege. Да. Ich lege das Teppich. Den Teppich. Den Teppich. Bitte Auf den Boden. Den Boden. Како оди само со den. Да, затоа што е во акузатив. Да, оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот legen и затоа што го имаме предлогот auf, а ќе биде den Boden, затоа што именката Boden е именка од машкирот, односно der Boden. Дали ви станува појасно? Да, ова е многу тешко. Јас ги сакам още 3 часа најмалку да пијат дека ќе беат Јас само дали разбрах добро. Ајде. Ако нема auf или други ситуации, Добро. проблема, тугајка без разлика дали са liegt, steht, реченицата е у акузатив. Да. Прашањето во случајот во steht das Bett е во акузатив, бидејќи го имам само глаголот. Глаголот stehen, кога не е со предлог, тогаш го користам во акузатив. А само прашалниот збор во ме упатува дека треба да дадам одговор во датив, а не дека целото прашање е во датив. Може ли това да го запишете? Може. Ништо, понагравата. Можам одма по тоа ствари да го запишам, за да се знае зашто се однесува. Глаголите ако не се поврзани со предлог, се користат во акузатив. А прашалниот збор во заграда ќе запишам во хин, не упатува во кој падеж треба да биде одговорот. Ќе правиме многу вежби кои што се поврзани со ова. Пред да одиме во работната тетрадка, еве ќе го разгледаме и билд лексикон, каде што ни се дадени
Еднаш во акузатив, еднаш во датив. Еве ги горе. Како ќе кажеме, ајде да направиме реченица, каде што ќе го употребиме андивант, според тоа што го гледаме на сликата. Може да питам нешто? Може слободно. Каде постојат учебниците? Испратени се во групата. Целосни? Да, и работна и учебник. Целосни. Треба да се прочитам, така? Еве ги, јас ги, Ништо не мога. ако ги имате, Телефон. ако имате можност да ги испечатите, испечатете ги за повеќе да можете да имате прегледност да ги гледате. Ми треба за прегледност додека се предаве часот и ништо. Миниатюрно ги е 5 сантима. Хоризонтално 4 сантима вертикално. И само зголемувам, зумирам и вас слушам. Значи, немам прегледност. Ги има во групата. Ајде, Наташа, да слушнам. Да. Само глаголите да го исто да го прикажете. Може слободно. Ајде. Еве, Наташа, првата реченица. Еве ги глаголите слободно. Секако. Еве ги. Сега овде Како ќе кажеме, жената ја закачува сликата на ѕидот. овде ќе биде штеле. Не, хенген, закачува. Хенген закачува. Да. Die Frau, Така е. Тука јас ќе се. die Frau hängt, Das Bild или така е. An die Wand. Оваа реченица е во акузатив. Затоа што го имаме глаголот hängt и затоа што го имаме предлогот an. Имаме die Wand затоа што именката е од женски род, односно die Wand. Како ќе биде сега Ивана оваа реченица во датив? Во датив ќе биде die Frau. Ете, тоа не го запишав, а го мислев. Die Frau ќе го обележам во реченицата со затемнето, со задебелено и ќе запишам во заграда. Die Frau е вршител на дејството. Тоа значи дека во реченицата во датив не ни е потребен вршителот на дејството. Аха, да. Значи ќе биде das Bild hängt an die Wand. Нема да биде die, туку ќе биде An der Wand. an der Wand, richtig. Das Bild hängt an der Wand. Plus Dativ. Затоа што го има глаголот hängen и предлогот an. А der Wand затоа што именката Wand е именка од женски род, односно die Wand. Ајде следната. Ајде, Љубица. Ајде, Марија. Der Koffer,
so neben das Bett. Die Tasche. Ама ми треба вршително дејство. Да. Човекот. Деаман. Деаман, Еве ги сега глаголите. леген, Треба да е глаголот по лице. И нема да биде леген. Значи, ајде да ставаме кај овие. Леген е хоризонтално. Хоризонтално. А штелен вертикално. der Mann stellt Добро. die Tasche Die Tasche neben das Bett. neben das Bett. Richtig. Ова реченица е во акузатив. Прво затоа што го имаме глаголот штелен. Потоа затоа што го имаме предлогот небен. Следно затоа што имаме деаман, кој што е вршително дејство. Вршително дејство. И следно das Bett, затоа што именката е од среден род. Das Bett. Се уклучује двај. Das Bett. Ајде, Наташа, како ќе биде сега оваа реченица во датив? Их ще Сега не ни треба вршително дејство. Се со именката започнуваме. Die Tasche Die Tasche steht Добро. neben dem Bett. Neben dem Bett. Така е, richtig. Оваа реченица е во датив. Затоа што го имаме глаголот штен и предлогот небен, а го користиме dem, затоа што именката Bett е именка од среден род. Das Bett. Ајде, љубици, вас да ви кажеме браво. So, vor die Tür. Горе во лексиконот со слики. Четвртата слика. Vor die Tür Vor- steht ein Koffer. Ich sehe ein Kind. Und Како ќе гласи реченицата? Не е кофа. schön. Сега.
Тоа е и на македонски кофа. Да. Кофа е и на германски. Не, кофа на германски е куфер. А кофа на германски Кофа е канта. се вика Наши канта. Германски кофа. се вика ајма. Деја ајма. Еве ќе го запишам. Деја ајма. Кофа. Како ќе кажеме човекот, бидејќи е исто како претходното, вертикално, ја става кофата на подот. Ајде, не на тепихот. Нека биде на тепихот. Со деаман да започнеме. Диамант или как се викаше кофа за пак? Ајма. Ајма. Деаман. И сега бидејќи е во акузатив, ќе биде штелт. Деја треба да премине во акузатив. Деаман. Штелт. Den aima. Den Eimer auf dem Teppich. Auf den Teppich. Оваа реченица е во акузатив. Бидејќи ги има глаголот штелт и предлогот auf. А е den Teppich, затоа што именката Teppich е именка од машки род. Ивана, како ќе биде оваа реченица во датив? Во датив би била, да видам, деја ајма е машки род, деја ајма, штет, auf den dem Teppich. Браво, Ивана. Ова ми е сигурност дека веќе ги сваќате работите. Не, сите сваќат, само јас не сваќам. А како не, да. Во датив, затоа што го имаме глаголот штет и предлогот auf. Практично само го спреламе вршителот на деја. Ето така. Во датив. И го менуваме определениот или неопределениот член. Тие само треба да ги научиме на памет, да ги знаеме. Само тоа. И глаголите се 8, тие се едно, мислам се учат. Не е ништо специфично. Добро, професорке, дали во Да. работната има нешто за домака што може да вежбаме? А ќе ги вежбаме вежбите од работната следниот час. Сите вака на час, за да ги објаснуваме. И дури и од... Ова исто ќе го веспаме? Да, за следниот час истото целата лекција. Вежби што има во работната и плюс тоа што има онлайн вежби, а се поврзани со оваа лекција. Има и такви. Ајде со Да се снајдам, да можам да видам, да ги најдем, да побаркам дали ќе можам да отпечатам. само тоа, така најубаво се гледа. Со хинта ди туа. Ајде Марија, со хинта ди туа. Како ќе биде реченицата? Исто со ајма. Der Mann stellt den Eimer hinter die Tür. Супер. Супер. Хинта ди туа. Плюс акузатив.
затоа што го имаме глаголот штелт, го имаме предлогот хинта, ди тюа, односно ди, затоа што имаме именка од женски род, односно исто ди тюа, и дополнително, затоа што го имаме деаман, кој што е вршител на дејството. Еве тука и тука, да ќе го ископирам. Деаман, вршител на дејство. Наташа, како ќе биде оваа реченица во датив? Во датив, ти туа, Не, сега со именката, со предметот. Треба да започне со предметот. ден ајмар ќе биде. Ама на почеток бидејќи ќе биде во номинатив. Деа ајма, Деа ајмар, штеет, така, хинте, деа туа. така е. Деа ајма, штеет, хинта, деа тюа. Оваа реченица е во датив. Затоа што го имаме глаголот штеен и предлогот хинта, а деа тюа, затоа што именката тюа е именка од женски род, односно ди тюа. Може само нешто да кажам за книгите. Добро. Јас гледам во групата каде што се споделени овие, да речам, третиве книги, Добро. ама не можам да ги отворам. Може да замолам да ги испрати Весна како предходните Може. два пати? Може. Ќе пишам ја на Весна веднаш за да ги испрати, нема проблем. Добре. Сега имаме цвишен ди тюрен. Човекот, ај ова Ивана. Сега вако за те бидејќи преска беше во датив. Свишен Ди тюрен. тура. Ди тюрен, да. Значи ќе биде дејство деаман, Добро. Пак ќе биде со штелт. штелт, свишен нели треба да има два предмета. Па тюрен е во множина. Аха, значи кога во множина се важи. Да. Го запишав, еве го тоа. Тука го запишав. Кога го користиме предлогот свишен, мора да има два предмети или еден предмет во неговата форма во множина. Добро, значи сега ќе биде деаман, штелт, свишен Што? тура. Што става помеѓу помеѓу вратите? Свеќе. Како се викаше? Не, баум беше дрво. Блуме. Блуме, да, напоследно. Штелт ти блумен, Добро. и блумен ќе биде множина, нели? Во еднина, не, блуме едно е само. Штелт ти блумен, свишен ти турен. Деаман, штелт ди блуме, zwischen ди Türen. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот штелт
и го имаме предлогот zwischen, а имаме die Türen, затоа што именката Türen е во плурал. Дополнително, во реченицата имаме и der Mann, кој што е вршител на дејството. Љубица, како ќе биде оваа реченица во датив? Истата слика, zwischen die Tür. Сега zwischen den Türen. Сега во датив, како ќе биде реченицата во датив? Das Blume steht zwischen die Tür. Die Blume Steht steht Tür. zwischen den Türen. Den Türen во датив. Mi, ehrlich, schlecht. Се научите. Пополека. Dajvol. Датив, затоа што има главол stehen и предлог zwischen, а den Türen, затоа што именката Türen е од множина. Die Türen во плурал. Марија, како ќе гласи следната реченица? За над масата, да, über den Tisch. Си стои. Der Mann hängt Така е. der, welche der Licht, Das Licht. das Licht über den Tisch. Така. А со тоа што може да биде и наместо das Licht може да биде и die Glühbirne. Тоа е сијалицата. Über den Tisch. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот hängt и затоа што го имаме предлогот über, а користиме den, затоа што именката Tisch е именка од машки род, односно der Tisch. И плюс го имаме и der Mann, кој што е вршител на дејство. Ајде, Наташа, како ќе биде оваа реченица во датив? Die Glühbirne. Да. Das Licht или die Glühbirne. Да. Über der Tisch. Во датив. Über dem Tisch. Dem. Во машки род. Да. Во датив. Оваа реченица е во датив заради глаголот hängt и предлогот über, а е dem, затоа што именката Tisch е именка од машки род. Der Tisch. Имаме уште 4 слики. Ајде да видиме. Ајде сега Ивана. Сега сме unter das Bett. Така, unter das Bett. Der Mann Да. Сега внимавајте. Ова е сега хоризонтално.
Кофа. Кофа е сега. Сега ќе ја запишам. Der Koffer. Сега е хоризонтално, значи ќе биде глаголот legen. Legen, leži. Да. Става или положува. Лежи е liegen. Da, znači, der Mann legt, den Koffer unter das Bett. Браво. Браво. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот legen и предлогот unter. Das Bett, затоа што именката е од среден род. Das Bett. И дополнително имаме и вршително дејство, а тоа е der Mann. И уште љубица вие реченицата да ни ја кажете во датив, а за in den Schrank и за im Schrank напишете вие по една реченица. Само да ни ја каже љубица реченицата во датив. Куферот лежи под креветот. Das ist Koffer. Der Der Koffer. Der Koffer steht unter die Bett. Der Koffer и сега спротивен на глаголот legen е глаголот liegen. Der Koffer liegt Unter die Bett. unter, ако е das Bett, како е das во датив? Dem. Das во датив е dem. Unter dem Bett. Оваа реченица е во датив, затоа што го имаме глаголот liegt и предлогот unter, а користиме dem, затоа што именката Bett е именка од среден род, односно das Bett. Напишете по еден пример за in den Schrank и im Schrank за следниот час и ќе вежбаме вежби кои што се поврзани со ова и следниот час и доколку има дополнителни прашања ќе ги разјасниме. Документите сега ќе ги испратам и видеото. Убава вечер, убав викенд, па се слушаме во понеделник. Фала.